Good morning to all of you. Happy Sunday. And I think tomorrow is a holiday because of Sri Krishnastami. Enjoy the holiday. In this video, we are going to learn an already known thing to us regarding condolence. You cannot abstain from the work for the entire day citing condolence as an incident. It's not correct. It will be taken as contempt of the court. This is what is stated by Allahabad High Court. Sumoto. INRI, opposite party, District Bar Association of Prayagraj. Contempt petition application number 12/2024 on 7/8/2024. Honorable two judges bench, Justice Ashwani Kumar Mishra and Dr. Gautam Chaudhary. They directed all the PDJs, that is Principal Distinction Session Judges in Uttar Pradesh, to give report regarding the act of strike, the act of condolence, maybe that of a lawyer, maybe that of an employee, maybe that of an other, which condolence will be held in the Bar Association. And in the name of condolence, you cannot abstain from work. And the condolence meeting should be conducted at 3:30 p.m. so that it will not hamper the work of the judiciary as well as the advocates' court proceedings. ఇవన్నీ నీతులు చెప్పటానికే ఉన్నాయి. మనందరికీ తెలిసిందే. స్టూడెంట్స్గా మీలో కొంతమంది ప్లేడర్ గుమస్తాలు ఉన్నారు. అలాగే మీరు కొంతమంది లాయర్స్ పిల్లలు ఉన్నారు. మీరు కనుక్కోండి. ఒంగోలులో ముఖ్యంగా ఎవరన్నా అడ్వకేట్ చనిపోతే తప్పులేదు. వారిని గురించి మెమోరియల్ ఆర్ కండోలెన్స్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్. ఆయన మంచోడు, ఇన్నాళ్ళు చేశాడు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ పేరుతో ఆ రోజు పని అంతా ఆపకండి. ఇది గౌరవనీయ ఇలహాబాద్ హైకోర్టు వారు చెప్పినటువంటిది అన్నమాట. ఎందుకంటే if courts are not allowed to function, please remember, at the optimum end or with the maximum speed, definitely due to the strikes, entire system may crumble down. Already we are having so much of pendency. Supreme Court lo lakshala కేసులు, హై కోర్టు కింద కోర్టులో కోట్ల కేసులు. దానికి తోడు మరి మీరు స్ట్రైక్ చేసి లేదంటే ఇలా కండోలెన్స్ మీటింగ్ పెట్టి ఒకరోజు పోతే మరి రూల్ ఆఫ్ లా ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, కోర్టుల ఫంక్షన్ ఎలా జరగాలి. అలాగే సెక్షన్ 309 సిఆర్పిసి కొత్త బిఎన్ఎస్ చెప్పలేను. దాని ప్రకారము వాయిదాలు మూడు వాయిదాల కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు. సిపిసిలో కూడా మొన్నే చెప్పినట్టున్నాను. అయినా సరే ఒక్కో కేసులో డబుల్ డిజిట్ అంటే దాదాపు 99 వాయిదాలు తీసుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. 100 కూడా ఉంటుంది. ఇలా జరుగుతుండే పెండెన్సీ మరి మేము క్లియర్ చేద్దామని కానీ మీరు సపోర్ట్ చేయకపోతే ఎట్లా అనేటువంటి దాని మీద బార్ అండ్ బెంచ్ రిలేషన్స్ ఇవన్నీ మనం చేస్తుంటాం. దీంట్లో కూడా అలహాబాద్ హైకోర్టు ఏముందంటే ఇట్లా మీరు చేస్తే విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ కంటెంప్ట్. ఆల్రెడీ దిస్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ యాజ్ కంటెంప్ట్. ఎందుకంటే ఒక రిపోర్ట్ చూద్దాం. డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ప్రయాగ్రాజ్, he sent a report to the High Court stating that out of 218 days of working from July 2023 to April 2024, దాదాపు 10 నెలల సమయంలో 9 నెలలు వేసుకోండి, 218 వర్కింగ్ డేస్ ఉంటే దానిలో 127 days, for 127 days the court work was affected because of maybe the strike, maybe the dharna, maybe condolence, maybe rallies, all these things by lawyers. Therefore, Honorable High Court held that bar bodies, maybe bar councils or bar associations,
they cannot abstain from work on account of the death of a lawyer, death of an officer, or death of an employee of the court. Condolence meeting should be conducted at 3:30 p.m. Any violation will be treated ex facie, and that means on the face of it, as a contempt of the court. So please remember, the court opinion, ఒకసారి చదువుతాను వినండి. Until the administration of justice is secured by smooth and effective running of the courts, rule of law can't be maintained. Of course, చెప్పడానికి అన్నీ బాగుంటాయి. ఏదైనా కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు కాబట్టి మనం దాన్ని గమనించాలి. కొన్నాళ్ళు జరుగుతాయి, కొన్నాళ్ళు జరగవు. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, సెషన్స్ కోర్టుకు వెళ్తే అందరూ గౌన్ వేయాలి. కొంతమంది అడ్వకేట్స్ వేసేవాడు కాదు, కొంతమంది జడ్జిలు పట్టించుకునేవాడు కాదు. కానీ ఇఫ్ ద జడ్జెస్ ఆర్ పర్టికులర్, డెఫినెట్లీ యు ఆర్ బౌండ్ టు వేర్. ఖచ్చితంగా కోట్ వేసుకుని రప్పించాడు ఒక జడ్జి గారు. సో అట్లాగే ఇలాంటి సందర్భాలు జరిగినంతకాలం జరిగిపోతాయి. ఏమంటే అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్, లేకుంటే స్ట్రైక్ అనగానే మనకు గుర్తొస్తుంది కదా, ఎక్స్ కెప్టెన్ హరీష్ కే ఉప్పల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 2003. లాయర్ షుడ్ నాట్ గో ఆన్ స్ట్రైక్. ఇవన్నీ అవసరం వచ్చినప్పుడు ప్రయోగించడానికి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా కోర్టు ఏం చెప్పిందో తెలుసుకోండి. పాటిస్తారా లేనేది లాయర్ సిస్టమ్, మనం చెప్పేది కాదు. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.